جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ علی بھائی، شام غریبہ کے بارے میں مشہور ہے کہ شیعہ شام غریبہ کی رات کو بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ بے حیا لوگوں کی پھیلائی ہوئی بے حیائی ہے. بس میں یہی کہوں گا، جاؤ پریکٹیکلی چیک کر لو کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر نہ کر رہے ہوئے تو پھر آ کے لانتے بھیجنا ان مولویوں کے اوپر جنہوں نے تمہیں یہ بتایا کہ شیعہ جو ہے 40 پارے مانتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بریلوی تھا نا، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اہل حدیث جو ہے یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ رسول ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اہل حدیث کی مسجد کے باہر سے گزرا اور میں نے کلمہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے گھر آ کے باقاعدہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی اپنے ماں باپ کی کہ آج میں نے وہاں وہابیوں کی مسجد کے باہر بھی پورا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کا زہر گھولا گیا تھا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی اسلام کو مانتے ہی نہیں مانتے. میں نے اپنی کبھی زندگی میں بھی کسی دیوبند یا اہل حدیث کی مسجد میں جماعت کے ساتھ تو دور کی بات، بغیر جماعت کے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی تھی. جماعت کے ساتھ تو ظاہر ہے، ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہوا ہے کہ مثل گرجیں، ٹھیک ہے، ان کی مسجدیں تو وہ چھوڑ دیں. یہ لوگ تو مطلب کوئی ایک دوسرے کا وہ معاملہ نہیں کرتے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. تو آج دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس دعوت حق کی برکت سے سنی شیعہ تفریق کافی حد تک ختم ہوئی ہے، دراڑ فل ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ چلا کہ کون سی بات حق ہے، کون سی باطل ہے. آپ کیٹاگوریکل ڈینائی کر کے کبھی بھی کسی سے حق بات منوا نہیں سکتے. جو جتنی بات درست ہے اس کو آپ نے ماننا ہے. اس لیے آپ دیکھیں، ہم بریلویوں کی جتنی بات درست ہے وہ مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں. اہل حدیث کے ہاں تبرکات کے حوالے سے بڑی ایگزیجریشن تھی، بہت کیٹاگوریکل ڈینائی تھا. میں نے کہا نہیں، یہ تو زیادتی ہے. رسول اللہ کے جو اوریجنل تبرکات ہیں وہ تو صحابہ کرام ان سے فیض حاصل کرتے تھے. آپ کے بالوں کا دھون شفا کے طور پہ لیتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں آپ کے کرتے کا دھون. لیکن اس سے بزرگ بابے ثابت نہیں ہوتے. ہم نے ان کا مقدمہ صحیح مانا اور جہاں ایگزیجریشن تھی انہیں سمجھائی. اسی طریقے سے اگر آپ نے ناسبیوں تک بات پہنچانی ہے تو انہیں ان کا جو مقدمہ جتنا درست ہے وہ مانے. وہی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پہ سب و شتم کیوں کرتے ہیں. بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن پھر ان کو آپ بتائیں کہ یہ سیدنا ابوبکر عمر کی توہین بنو امیہ کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے جو مظالم کیے ہیں یہ اس کا ریونج ہے. ناسبیت کی بائی پروڈکٹ ہے رافضیت. نہ یہ حضرت علی کے ساتھ اس طرح کہ 60 سال تک ممبروں کے اوپر لانتیں انہوں نے کی اور آج تک لانتیں پھر کھا رہے ہیں. اس طریقے سے شیعہ سے آپ اپنا مقدمہ تب بنوا سکتے ہیں جب آپ ان کی صحیح بات کو صحیح کہیں. جنگ جمل صفین نہروان ظاہر ہے ان کے لیے زندگی میں یہ کربلا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور اس سے پہلے جنگ جمل صفین نہروان ہے. اس کے بغیر تو آپ ان سے بات اگلی کر نہیں سکتے. جہاں غلو ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں. 9 محرم الحرام کو آپس میں جنسی تعلقات کا اس طرح کا جس وقت شام غریبہ کی مجالس ہو رہی ہے، دیگر لوگوں کی مائی بہنیں بھی جاتی ہیں، ہم میں سے کوئی اتنا بے غیرت نہیں ہوگا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الرٹ پاکستان. تو ناظرین، آج ہم کچھ ایسے حقائق سے پردہ ہٹانے والے ہیں جو آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے، کافی اکثر سنتے رہتے ہیں. آج کچھ ایسے حقائق ہیں جو بہت تلخ سوال ہونے والے ہیں. کچھ اس طرح کے سوالات ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اپنے کھانے میں جو گھوڑے کا منہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی اور آپ نے افواہیں سنی. آج ایسی باتیں ہمارے ساتھ ایک شاہ صاحب ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کیا یہ واقعی استعمال کرتے ہیں اس طرح کا جو کام ہے، اور جو لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں بھری ہیں وہ بھی تاکہ دور ہو جائیں. اور ہم پوچھتے ہیں شاہ صاحب سے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایک بھائی جان موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے اور کتنی اس کے اندر سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں گھسی ہوئی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن ٹھیک ہوں تاکہ وہ اس طرح کی جو اہل تشیع کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ہم نے خود ادھر آئے، ہم نے دیکھا بھی ہے اور ہم پوچھتے بھی ہیں کہ کیا کتنی حقیقت اور کتنی سچائی ہے. تو سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو لنگر پکاتے ہیں حسینی لنگر، اس میں کیا آپ زلجنا کا کوئی منہ وغیرہ استعمال تو نہیں کرتے اس ٹائپ کی؟ نہیں سر، ہم اس طرح کا کام بالکل نہیں ہوتا. آپ کے سامنے یہ دیکھیں، آپ دکھا سکتے ہیں، اپنے کیمرے مین سے کہیں کہ دکھائیں یہ حسینی لنگر تیار ہو رہا ہے. آپ کو یہاں پہ زلجنا آپ کو نظر آ رہا تھا تو بتائیں. یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ خود لوگ بناتے ہیں اور بعد میں خود ہی پھنس جاتے ہیں. ہم
एज ए प्रूफ आपको दे रहे हैं, आप देख लें लोग कैसे सबील कर रहे हैं। नहीं, अक्सर लोग इस डर की वजह से नहीं खाते कि यार पता नहीं कि अहले तशी हैं, ये शायद इस्तेमाल करते हों। अक्सर लोगों के ये माइंड में बातें घुसी हुई हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जिनके माइंड में ये बातें या जिन्होंने ऐसी बातें बनाई हैं? सर मैंने वही कहना है कि हमेशा लोग मुंह से कहते हुए बातों को यकीन रखते हैं, आंखों देखे पे कोई नहीं यकीन करता। अब जैसे कि मैंने आपको एक बात की कि वो बच्चा गया वहाँ पे जाके गिर गया, आपने बात आके 3 बंदों से और बता दी, वो बात तो वही है कि आपने अपनी आंखों से नहीं देखा। यही चीज़ आप देख सकते हैं, वो सामने न्याज़ हुसैन बन रही है, लंगर बन रहा है, दूध की सबील लग रही है। आपको यहाँ पे जुलझना की ज़ियारत नज़र आ रही है, जुलझना आपको नज़र आ रहा है, आपका कैमरामैन भी दिखा सकता है। ये इमाम हुसैन के नाम की सबील है और उन पाक हज़रत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की ये सबील हुसैन लगी है। और वैसे भी जो है इंसानी अकल इस बात को तस्लीम कर ही नहीं सकती कि एक खाना, एक ग़ज़ा, एक खुराक, और वो भी खाना ऐसा जिसकी निस्बत इतनी अजीम हस्ती के साथ दे दी जाए, उसमें पहले किसी जानवर का मुंह मरवाया जाए और फिर वो लोग खुद खाएं। तो ये महज बेबुनियाद बनाई हुई बातें हैं। लोगों को मुतनफ़र करने के लिए ऐसी बातें जो हैं वो फैलाई जाती हैं कि लोगों का इस चीज़ से डाइवर्ट हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हम भी आम इंसान हैं और हम लोग वही कुछ खाते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान खाता है। किसी भी जानवर का मुंह किसी न्याज में डलवाना, किसी भी खाने में, किसी दाल में, किसी चावल में या किसी देग में मुंह मरवाना, ये वैसे ही एक गैर इंसानी फ़ेल तस्वुर किया जाता है। तो ये कहना कि जी शिया जो है जुलझना का शबीह जुलझना का जो है मुंह खाने में डलवाते हैं या उसको पहले दाल खिलाते हैं, फिर वही दाल पकाई जाती है और फिर वो एज ए न्याज तकसीम की जाती है, ये महज बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जुलझना को वो इस साइड पे भी लेके जाते हैं कि वो तशबीह देते हैं इमाम हुसैन पाक के घोड़े के साथ तशबीह देते हैं। तो क्या ये बात हकीकत है कि वो वाकई इमाम हुसैन पाक के घोड़े की नस्ल में से आ रहा है या आपने खुद अपने पास से उसे तस्लीम किया हुआ है? देखिए, अगर मैं बात ये है कि जो जहाँ तक जुलझना का ताल्लुक़ है, जुलझना जो था उसका बाकायदा फ़िक़्ह जाफ़रिया में आपको इसका शजरा मिलेगा कि इसके जो ये पहले सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास कौन सा घोड़ा था, ये नबियों से मुंतकिल होता हुआ रसूल खुदा तक आया। इसके ऊपर बाकायदा रवायात हैं बेतहाशा किताबों में। जहाँ तक जो घोड़ा हम निकालते हैं या इसको कभी भी जो एक सेंसिबल शिया है, ये जो पढ़ा लिखा शिया है, वो कभी भी इसको डायरेक्ट जुलझना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, वो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा शबीह जुलझना, ठीक है। और वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि ये जो असल घोड़ा था जिसके ऊपर मौला हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में जंग की है, ये हम लोग उसकी एक शबीह बनाते हैं, उसको एक तशबीह दी जाती है। तो ये असल जो मौला हुसैन की जो सवारी थी उससे इसका ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप उसकी वो नस्ल के हवाले से बात कर रहे हैं तो उन मानों में इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हाँ, हम उसकी शबीह बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि उस घोड़े की वफ़ादारी, उसके बाकायदा जंग के पूरे वाक़यात हैं। रसूल खुदा ने इस घोड़े को किस तरह से पाला, पाक बीबी बतूल जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा किस तरह से इसको अपनी चादर में दाना खिलाती रहीं। तो इसने उन तमाम मोहब्बतों का मैदान करबला में किस तरह से जवाब दिया, किस तरह से अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम उस वफ़ादार जानवर की एक शबीह बनाते हैं। जी, तो नाज़रीन आपने सारी बातें सुनी और आपको हकीकत का पता चल गया होगा कि जो हमारे अहले तशी हज़रात हैं वो इस तरह का कोई काम नहीं करते कि खाने में घोड़े का मुंह डलवाया जाए या इस तरह का कोई काम किया जाए। और सर हमारे नाज़रीन को एक और बात बता दें, इससे भी आगाह कर दें कि ये जो 9 मुहर्रमुल हराम को आपस में जिनसी तल्लुकात का इस तरह का मामला वो लोगों के जहन में घुसा हुआ है। इस मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ये बात की जाती है शाम गरीबा से मुतल्लिक, ठीक है, शाम गरीबा से मुतल्लिक बात की जाती है। और जो है उसकी बेसिक वजह जो ये बात मशहूर करने की वो ये है कि जिस वक्त शाम गरीबा की मजालिस हो रही होती हैं उस वक्त बत्तियाँ बुझा दी जाती हैं, ठीक है। तो भाई मैं भी एक आम मुसलमान हूँ, हमारी माएँ बहनें भी जाती हैं और दीगर लोगों की माएँ बहनें भी जाती हैं। हम में से कोई इतना बेगैरत नहीं होगा कि जो अपनी माँ बहन को ऐसे किसी जगह पे लेके जाए, पहली बात।
दूसरी बात कि शाम गरीबा में होता क्या है। शाम गरीबा जो है, जब वाक़या करबला हो गया, ख़याम को लूटने के लिए यजीदी फ़ौज आई, उस वक्त के मसाइब वो सारे बयान किए जाते हैं कि किस तरह से जब इमाम हुसैन की जो जसद खाकी था उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, किस तरह से पामाल किया गया। इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी शहज़ादी सकीना के कानों से बालियां खींची गईं, उनको तमाचे मारे गए, और एट दी एंड के जिस तरह से पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जिस तरह से ख़याम का पहरा दिया, उन तमाम वाक़यात को शाम गरीबा में बयान किया जाता है। अब आप इन तमाम वाक़यात को अपनी अक्ल की कसौटी पे परखें और मुझे ये जवाब दें कि जहाँ पे एक कौम बैठ के इन वाक़यात को याद करके रो रही है और इमाम का शोक मना रही है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे ऐसा कोई कभी फेल किया जाए? तो ये महज वही बातें हैं कि लोगों को मुतनफ़र करने के लिए गलत बातें, गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसी बातें बिल्कुल नहीं हैं कि जो बातें की जा रही है कि बेबुनियाद हैं ये बातें जो कहा जाता है शाम गरीमा के हवाले से, इस तरह का कोई मामला नहीं। अक्सर लोग पीते नहीं हैं कि यार पता नहीं क्या इन्होंने किया होगा, लेकिन ये सारी अपने ज़हन पे बात जाती है कि बंदे का ज़हन साफ़ हो तो बंदा कुछ भी कर लेता है। ये लंगर है तो लंगर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।